للمستبشرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأدر الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلقة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال. صلاة يتصل بها روح وصل عليه صلاة يتصل بها وصل عليه صلاة يتصل بها وصل عليه فإن برسول الله
فحين قربها وقناك الحبيب أعلت السماوات والأرض وما فيهن بالترحيب وأمطروا بالإله على الوجود تهديد وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين القدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره صلى الله عليه وسلم كاملا في عدم الظهور نورا فاق كل وينفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وطنه أمة تأنيس لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود أمرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأنت الرب الذي رتب الله على وجوده وجود هذا المولود فانفلق سبل الكمال من النور العمود وبرز الحامد المحمود وظهر الله
وأوصاهم بالمؤمنين حلما ورفقا الرؤوف لا يقول ولا يفعل إلا معروفا ومكان أوصاف عز فتعالى مجدها فزد على نجم سوابنا وقد انفسد القلب تدوين ما فاده العلم ووقع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المكرم من الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولقد نزل الذكر من دار الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي به مستورا وفر به محمودا وأن يكتب عملي بالعمل مقبولا وتوجهي بتوجه الخالصة والصلة الموصولة اللهم يا من إليه تتوجه الأعمال فتمد الظافرة وعلى باب عزته تهدر رحال فتغشى منه فيودات الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوصل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباع من السالكين ولحقك وحقك المعدين ولعبدك من الحافظين اللهم إنا لنا أتمام برحمتك الخاصة فلا تهرمنا وارزقنا الجميلة هي وسيلتنا إليك ولا تخيبنا آمنا بك برسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمن بما أمل وأن تجعل ممن نسل هذا الحبيب وزره وله وظاهره وهم ببركته وسرف وجهة أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووالدنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية دينك في جميع المنصورة ومعالم الإسلام والإيمان بها معمورة معنى وسورة واقصد اللهم قربة المكروبين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانصر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين وبشر المعتدين والظالمين وابسط الأرض بالوجه في جميع النواحي والأوطان وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu huda wa wala amma ba'd. Yang bermuliakan para habaib, yang bermuliakan para alim ulama, tokoh-tokoh agama, khususnya Ayahanda Kiai Haji Fakhruddin Nur dan mu'alim Haji Asmuri dan juga mu'alim Haji Ahmad Abdi dan lain-lainnya yang tidak bisa ulun sebutkan satu persatu, dan juga ulun muliakan para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, jamaah Maulid Al-Habsyi, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama sebelum ulun membacakan sunnah acara, adalah kembali kita memanjatkan puji syukur. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka memperingati atau syukuran hari jadi Kota Tabalong yang ke-58 dan sekaligus syukuran imbah mengatang panen raya. Burung ngerti pakai imbah mengatang, bahasa Indonesianya panen raya. Alhamdulillah mulai tahun ini dapatnya pada tahun tadi kurang haji bang juga. Mudah-mudahan tahun depan berkat disyukuri makin banyak panen, orang-orangnya makin bersyukur bertakwa, mudah-mudahan panjang umur, banyak rezekinya, mudah-mudahan berkat kita berkumpul, berkat orang-orang mulia di tempat ini, mudah-mudahan yang hadir
luas rezekinya yang halal, dimudahkan ziarah ke Makkah dan ke Madinah, ke kubur Rasul sallallahu alaihi wasallam, ke husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada junjungan kita Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat mengikut Rasulullah ila yaumil qiyamah. Baiklah, tidak panjang lebar, jadi kita langsung aja kepada pembacaan susunan acara pada hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, kemudian yang ketiga sambutan-sambutan, yang keempat tausiah agama, yang kelima doa seri penutup. Baiklah, untuk membuka acara kita pada hari ini, marilah kita membacakan Ummul Quran yang kita mintakan untuk dipimpin oleh Ayahanda Kiai Haji Fakhruddin Nur. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Kami mintakan kepada Guru Haji Ahmad Abdi buka acara. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين ولجميع أستاذنا ومعلمينا ومشايخنا ووالدينا ولجميع المؤمنين والمسلمين والمسلمين والشهيدين والله والفاتحة. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Demikian tadi pembukaan acara kita dengan membacakan Al-Quran Suratul Fatihah. Mudah-mudahan acara kita pada hari ini berjalan dengan lancar, amin ya rabbal alamin. Kemudian acara yang kedua yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Dengan ini kami mintakan kepada pari kita Ustadz Ahmad, kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
Kemudian kita masuk acara yang ketiga, yaitu
sambutan yang pertama kami mintakan kepada Bapak Panitia Pelaksana yaitu Ustaz Taufik Hidayatullah, kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana hadi wa ma kunna nahtadiya lawla an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih bi rahmatillah wa adna fi ilmillah salatan wa salamun daimin bidun mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'du. Yang terhormat dan sama-sama kita muliakan para hadirin dan syarif dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang terhormat dan sama-sama kita muliakan para alim ulama, tokoh-tokoh agama, wabil khusus yang mulia Kiai Haji Bakhruddin Nur yang datang dari Jambi, dan yang terhormat juga guru abdi, guru asmuri, dan tokoh-tokoh agama dan guru agama yang lain yang tidak bisa ulun sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dulu. Dan yang terhormat Bapak Fadi atau Wakil Pemda, atau bisa juga mewakili Bapak Bupati. Yang terhormat Camat Bukaan beserta unsur muslimat. Yang terhormat Kepala KUA beserta staf. Yang terhormat Kapolsek Bukaan dan seluruh anggota. Yang terhormat Babinsa Bukaan Banua Lawas, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah memberikan taufik, hidayah dan inayah serta sehat wal afiat sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, yaitu Masjid Ar-Rahman di Sajirah, yang mana dalam rangka untuk merayakan hari jadi Kota Tabalong yang ke-58 tahun. Dan salam dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para keluarga, para sahabat, para zuriat, dan para pengikut-pengikutnya sampai hari kiamat nanti. Jadi di sini kita mengadakan acara tablik akbar untuk merayakan hari jadi Kota Tabalong, yang mana mudah-mudahan dengan acara ini Kota Tabalong kita diberi keberkahan Allah Ta'ala dan dihujangi dengan hujan rahmat Allah Ta'ala, yang mudah-mudahan Kota Tabalong terus maju dan terus berkembang, bukan hanya berkembang dan maju dari segi pembangunan pemerintahannya dan atau formalitasnya, tapi juga berkembang dan maju dari segi keagamaannya. Dan kami ucapkan ribuan terima kasih kepada Guru Bakhruddin Nur yang mana bisa meluangkan waktu sidin untuk mengisi dan melengkapi acara kami ini di malam hari ini. Dan kami ucapkan ribuan terima kasih juga kepada para relawan, para penyumbang, dan para masyarakat yang mana membantu untuk kelancaran dan terlaksana acara malam hari ini. Jazakallahu khairan jazaa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kalian dengan balasan yang sebaik-baiknya. Dan kami di sini selaku ketua panitia memohon maaf dan minta ampun, minta reda seandainya dalam acara ini ada kekurangan, ada yang khilafan, ada kesalahan, baik yang sengaja atau tidak sengaja. Kami mohon maaf, minta reda, minta halal. Nah, mungkin hanya itu sambutan dari ulun selaku ketua panitia. Salam mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sambutan yang kedua kami mintakan kepada Bapak Haji Rifani sebagai perwakilan Pemda Kabupaten Tabalong. Beliau adalah Kepala Bidang Perencanaan. Jadi kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan para habaib, alim ulama, tokoh-tokoh agama, guru-guru agama, wabil khusus, guru abdi, guru masmuri, dan juga yang lebih khusus lagi adalah Kiai Haji Fahrudin Nur yang jauh-jauh dari Jambi bisa berhadir di sini. Mari kita doakan beliau, semoga beliau dipanjangkan umur, disehatkan badan, selalu dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang ulun hormati Ketua Panitia serta Kepala Desa Jirak beserta jajaran, dan juga Camat Pugaan ya beserta jajaran, serta tokoh-tokoh masyarakat, Bapak Ibu undangan yang mohon maaf belum tidak disebut satu persatu tanpa mengucapkan hormat kami kepada pihak perataan. Alhamdulillah, puji syukur tentunya kita panjatkan dengan izinnya, dengan hendaknya malam ini kita bisa berhadir dalam rangka memperingati syukurannya hari jadi Kabupaten Balong yang ke-58. Salawat dan salam mari kita aturkan kepada kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma shalli Muhammad wa sallim Muhammad beserta keluarga, sahabat, kerabat, pengikut beliau yaumil akhir. Bapak Ibu sekalian, ulun tadi menghadiri acara sembahyang hajat di Masjid Siratal Mustaqim. Jadi ulun tadi berpikir mau lewat Kalua ini sejam lebih kira-kira sampai ini ajarkan Irak ya kan. Lalu ulun jalan Tambus Gurai mulai Mambuun berdiam lewat Tanta, Tambus Padangin, masuk ke Madang, Tambus ke Jirak, setengah jam sampai. Dan alhamdulillah bersyukur benar kita. Ada terasa Allah nggih sampai ke sini. Sampai aja kita, sampai udah ya nah kita alhamdulillah mau lewat luar situ kira-kira 1 jam lebih kira sampai. Nah ini kita patut syukuri tadi. Semakin kita bersyukur insya Allah akan bertambah nikmat yang diberikan Allah pada kita berataan. Ulun sedikit aja menyampaikan dan sebaik-baik ini Pak Bupati selalu menyampaikan bahwasanya dengan adanya IKN ini insya Allah 2024 ya terlepas pro dan kontra ini sudah dibangun di sana. Bapak Ibu sekalian, Pak Bupati berpesan supaya masyarakat kita ini jangan jadi panuntun ya kan. Siapa caranya? Nah pertama caranya tentu SDM yang berkualitas kita siapakan Bapak Ibu sekalian. Nah siapa caranya? Ya sekolah formal. Nah kedua ya Pak, ini Pak majelis-majelis ilmu ini yang penting, majelis agama, akan sekolah TPA mulai harus disiapkan agamanya. Lalu bersyukur melihat banyak anak-anak sekarang yang hadir di majelis ilmu, majelis zikir. Bahari yang hadir ini untuk aja baik. Wah ini anak-anak pemuda-pemudi kita hadir semua, ini patut kita syukuri. Ini modal dasar kita semua. Nah terakhir apa, yaitu kita harus menyiapkan SDM berkualitas melalui keterampilannya, harus kita latihnya supaya SDM kita Balong ini siap supaya jadi penonton. Nah kedua caranya adalah mulai bahari sudah masyarakat kita ini mulai kai nini pada tuan kita bahari ini adalah masyarakat petani Pulau Tabalong ini. 60% masyarakat petani dan mati luas, ya bahuma, ya batani, ya baiwak, ya itik, ayam, itu mulai bahari sudah. Nah oleh karena itu ini terus kita kembangkan. Kenapa? IKN itu hampir nanti 1 juta orang 2024 pindah ke sana secara bersamaan.
maka diperlukanlah pasokan pangan ke sana. Nah, jadi mari kita tingkatkan, karena masyarakat kita ini sudah biasa mengenai masalah pertanian nih. Memang hidup kita itu dari adalah orang petani dan mati luas. Nah, itu aja ulun menyampaikan terkait dengan bagaimana tabarok ke depan. Kemudian kami mengucapkan terima kasih kepada Kepala Desa Jirak dan Ketua Panitia yang alhamdulillah menyelenggarakan kegiatan pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita berataan yang hadir ini semua dipanjangkan umur, disehatkan badan, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin rabbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita masuki acara yang keempat, yaitu acara inti tausiah agama yang akan disampaikan oleh Ayahanda Kiai Haji Fakhruddin Nur yang datang dari Jambi. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa aqulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu jamaah yang ulun muliakan, wabil khusus para habaib, para syarahid, alim ulama, beserta seluruh pejabat pemerintahan, tokoh-tokoh masyarakat, para imam, pengurus masjid, dan orang-orang tua kita yang alhamdulillah dapat hadir dalam kesempatan ini yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan. Kemudian terima kasih yang sebanyak-banyaknya saya sampaikan kepada segenap panitia dan pimpinan. Terima kasih atas kesediaannya yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya guna agar supaya dapat mengisikan dalam rangkaian acara memperingati tahun hari jadi Kabupaten Tabalung yang ke-58, sekaligus syukuran habis mengatam, habis berumah panen raya. Mudah-mudahan kesempatan yang diberikan kepada ulun akan dapat ulun gunakan dengan sebaik-baiknya, sehingga pertemuan dan kumpulnya kita di tempat ini akan mendapatkan tambahan berkah dan manfaat yang sebanyak-banyaknya untuk kita semua, manfaat di dunia, lebih-lebih manfaat di akhirat. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Kata Allah, berikan peringatan baik olehmu hai Muhammad, maka sesungguhnya peringatan baik itu akan ada manfaatnya kepada kita orang-orang yang beriman. Inilah alasannya
Setiap kegiatan apa saja diperingati mesti ada pengajian. Bulan Maulid, datang bulan Maulid diperingati, diadakan pengajian agar mengingatkan kepada kita hidup tidak boleh jauh daripada akhlak Rasulullah. Karena Nabi itu adalah uswatun hasanah, contoh tauladan yang baik. Karena Nabi itu ittihadul qaul wal fi'li. Nabi bersatu cakap dengan perbuatan. Cakap Nabi sama dengan perbuatannya. Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi minta wasiat. Ujar Nabi, la tardat ikam, jangan penyarikan. Tapi Nabi suatu saat disakiti orang, dihina orang, Nabi bersari. Itu namanya luar dalam sama. Cakap dengan perbuatan sama. Kita banyak bisa bercakap baik tapi gagal dalam perbuatan, praktiknya gagal. Ulun sering menyampaikan, kita ini jangan keumahan disanjung orang. Jangan pernah merasa tersanjung disanjung orang, nanti jadi orang keanjungan. Jangan tersinggung orang kada menyanjung, nanti jadi orang perajuan. Kita ini yang baik, jangan pernah merasa senang disanjung orang, jangan susah hati orang kada menyanjung. Hidup bukan minta disanjung. Kenapa kita sedih orang kada menyanjung? Kayak orang kada berkebun. Orang kada berkebun kada pernah senang hatinya sawit mahal, kada pernah susah hatinya sawit murah. Apa sebab? Karena sini kada berkebun. Untuk apa kita tidak ada kemuliaan? Tapi saya gagal dalam praktik. Saya pernah menggantikan ceramah kawan saya. Kejadiannya sudah lama. Asalnya orang Provinsi Jambi yang diundang, berhalangan. Maka undangan sudah tertulis nama orang itu. Maka itu orang yang tidak asing lagi, orang yang dikenal hebatnya. Rupanya beliau seminggu sebelum berhalangan telepon panitia cari ganti yang hebat di Kuala Tungkal, sekampung sama saya. Rupanya besok acara ini berhalangan, saya disuruh berangkat. Dulu kada ada HP, jadi kada mau berteleponan. Cuma dituliskan nama dalam kertas, suruh ulun membawa. Sampai di tempat cari yang ngaran ini nih. Saya sampai ke tempat kan dihiran juga. Karena yang ditunggu bukan saya. Sekalinya saya cari tahu di mana yang nama orang ini. Jadi jangan orang banyak masih di rumah. Ditunjukkan rumahnya, belum berjalan ke rumahnya, liwat kabun hubi. Tetamu anjing, setahi anjing. Pulang 2-3 kali tak jual buka. Sampai ke rumah orang itu, sekalinya orangnya belum mandi, masih pakai handuk. Saya masih terbayang handuknya warnanya agak kuning-kuning pink. Pokoknya tahunan ada baik nih, kuat kegenangannya. Yang penantian hadengi Ustaz ya, kami mandi dulu. Nih julur dah balik nih. Penceramah hadengi panitia. Yang ada kan panitia menunggu penceramah kayak tadi. Ini awak yang suruhnya menghadengi. Kalau apam terbalik bagus, jadi apam balik mahal begitu. Tapi sabar ya. Sampai ke tempat panitia kata sambutan. Yang panitia minta maaf Bapak Ibu yang ceramah hari ini tidak sesuai dengan apa yang tertulis dalam undangan. Yang dalam undangan adalah almarhumah Ustadz Norman Kardi dari kota Jambi, yang tidak asing lagi di tengah-tengah kita. Cuma karena berhalangan kami carikan yang tidak kalah hebatnya. Sekalinya beliau juga berhalangan, maka dikirimlah Ustadz yang sudah hadir di hadapan kita. Minta maaf Bapak Ibu, saya pun belum kenal sama beliau dan tidak tahu siapa namanya. Dalam hatiku bungolnya betul. Masa orang segagah saya tidak tahu. Apa kata dunia? Timbul juga tuh emosi pikir hati. Belum tahu dia. Kan timbul sombongnya. Berarti gagal dalam praktik. Kita kalau cuma bercakap selalu gagal dalam praktik. Cakap kada masih. Cakap dengan keadaan tidak cocok. Berjual obat kurap. Tapi surah berkurap dulu. Obat kurap manjur, sekali ulis kurap hilang. Tapi seorang berkurap dulu. Jadinya yang nak gagal, obat serpian manjur
berkurang di mulut. Wajana menjual contoh barang. Barang yang ini, obatnya ini, ada bakal tukari orang. Makanya maulid diadakan peringatan, kita jangan jauh dengan akhlak Rasulullah. Datang bulan-bulan Rajab diadakan peringatan agar kita jangan menganggap ringan terhadap sembahyang. Karena kata Imam Al-Ghazali, berapa banyak orang menganggap ringan tentang sembahyang. Padahal sekali jangan sembahyang itu namanya tertulis di pintu neraka. Bulan bin bulan labudda min dukhulina. Ini bahayanya. Siksaan orang pada sembahyang itu 15 macam dalam kitab hadis At-Targhib wa Tarhib. Di antaranya kayaknya ada ular menunggu di dalam kubur. Ular itu kalau mematuk sakitnya cukup hampir 60 tahun. Ular itu panjangnya perjalanan sebulan. Kalau berjalan dari kapal bulan Rajab sampai ke buntut bulan Sa'ban. Ular itu panjangnya kira-kira kepalanya di kecamatan Kugaan, buntutnya pas di halaman rumah Ayu Tenteng. Datang bulan Sa'ban, diadakan peringatan malam nisfu Sa'ban, karena malam itu adalah malam laporan amal setahunan, agar kita senantiasa bertaubat kepada Allah. Kemudian datang bulan Ramadan, datang pula acara nuzul Quran, diperingati, diadakan pengajian, agar kita jangan melupakan Al-Quran. Orang-orang hebat itu amalannya mesti Al-Quran. Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani hebat antara lain, selama 40 tahun setiap malam mengkhatamkan Al-Quran kada pernah peraih. Kalau dalam kitab Sirajul Qari, Imam Ali Al-Mursifi setiap malam mengkhatamkan Al-Quran 60 kali. Imam Malik mempelajari Al-Quran, gurunya 700 orang. Kita menada paling guru bertujuh, itu dia termasuk guru pencak silat berdua. Maka Imam Syafi'i, beliau itu kalau bulan Ramadan mengkhatamkan Al-Quran 60 kali. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal dalam setiap sembahyang malamnya tidak kurang 300 rakaat khatam Al-Quran. Ini amalan orang-orang hebat, agar kita jangan jauh daripada Al-Quran. Paling tidak kita habis sembahyang subuh baca Al-Quran sedapatnya, apalagi di HP ada Quran di situ, bisa buka. Ada harus baik membawa Al-Qurannya kalau kita musafir, dibaca aja, yang penting baca Al-Quran. Kalau kita mengamalkan membaca Al-Quran habis salat subuh, menjelang sarapan, menjelang minum, itu pintu keberkahan, rezekinya berkah. Maka ulun kalau dimintai apa amalan supaya murah rezeki, saya bilang amalkan Al-Quran hingga sembahyang subuh menjelang sarapan. Diulangnya pula, apa gurunya amalan supaya laris berdagang, ya ulun jual yang murah pada orang. Kalau orang menjual gula 15.000, bantaikan 7.500, dijamin laris. Main guru jangan dibisi untung, kita tidak bicara untung, kan yang penting laris. Kalau ada untung, kurang dibaca. Datang bulan Syawal, diadakan peringatan, mengadakan acara halal bihalal, agar kita hidup jangan menyimpan dendam. Untuk apa kita menyimpan dendam? Kita hidup harus saling maaf-memaafkan. Kemudian datang lagi kita memperingati, ada pengantinan. Pengantinan pun kalau kami waktu di Pekalongan diadakan pengajian, diadakan ceramah agama, diingatkan bahwa pengantin itu awalnya indah, tapi nanti kesana banyak pujian. Orang menikah itu ibarat orang berjalan di tepi pantai. Awalnya pantai indah, bayunya kada dalam, gelombang kada ganal, arus kada deras, angin kada kencang. Tapi perlu diketahui, makin ke tengah banyu makin dalam, gelombang makin ganal, arus makin deras. Makin ke tengah makin dalam, kalau pada bisa berkunjung tenggelam dalam tengah lautan. Hidup rumah tangga begitu, awalnya indah, tapi nanti ke depannya banyak ujian.
Nabi baiti jannati, rumahku ialah surgaku. Kita bisalah mengatakan baiti jannati, rumahku bagaikan surgaku kalau bulan madu. Tiba menikah sebulan 2 bulan masih lagi penuh dengan senyuman, tidak ada pertengkaran, sampai-sampai saling bahagianya. Suami bilang kepada istrinya, aku tak bisa hidup tanpamu. Buahnya mati kawin naiknya pulang. Bilang dengan lakinya, Kak, seakan-akan dunia milik kita berdua. Itu kan cakap yang meleset. Kalau dunia milik dia berdua, kita hendak diadap di mana? Berjalan ke rumah mertua, terpelisit batis minat yang istri, lapas menyandang hati-hati sayang. Karena iba menikah, coba tarai kalau anak 3 cucu 2. Berjalan terpelisit batis bini, kemana anak istrinya? Ma asra'u man nasita, mengapa begitu cepat kau lupakan janjimu yang dulu? Kalau masih harum semerbak, indah. Laki memanggil bini adik, bini memanggil laki kakak, ujungnya yayang. Mulai tuha, mulai bergegalan. Jangan kemana lakimu? Ya, lakimu mana cel? Tahu jangan tuha ni kemana kakak? Laki pada kailan tuha. Nak laki je melihat bini bungkuk, nak menangkok. Jangan bini tahu nawai nak kemanakan ni. Pada laki berpanau juga. Maka diingatkan agar hidup saling harga menghargai. Sampailah akhirnya kepada peringatan hari jadi Kabupaten Tabalong, diingatkan agar kita selalu bersyukur. Kemajuan sudah banyak. Kemudian kita habis panen raya pula, habis pula menatap. Mau kami sana menatap berumah lebih kurang. Itu kita syukuri. Tanda-tanda orang beriman itu hidup harus bersyukur. Maka diadakan pengajian. Kata sebahagian ahli hikmah, inna sya'airal iman arba'atun. Sesungguhnya tanda-tanda kita orang beriman itu ada 4. Maka pengajian ini adalah meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Dalam kitab tafsir Sawi, setiap pengajian farubbama ittaba'a bihi man alimallahu imanahu. Kadang-kadang lewat pengajian itu orang yang belum beriman, Allah ketahui orang ini akan beriman sebab pengajian ini akan beriman. Kita yang sudah beriman tentu kita harapkan agar iman dipelihara Allah. Nah, tandanya orang beriman itu paling kurang 4. Yang pertama at-taqwa. Hidup harus bertakwa. Takwa di situ katanya yura bihi al-ikhlas. Nang dikehendaki dengan takwa di situ beramal ikhlas. Wal ikhlas yuhassinul amal. Ujar Nabi, ikhlas itu benteng amal. Ibarat bangunan, kuat apa tidak bangunan tergantung besinya. Selama wasinya mau bersembunyi dalam cortihane, bangunan kuat. Tapi kalau wasi keluar dari persembunyiannya, maka bangunan roboh. Makanya setiap orang pula rumah betul mesti wasinya di dalam, cornya di luar. Mana ada tukang pula rumah betul cornya di dalam, wasi di luar. Kecuali tukang begumulan. Kalau wasi keluar, maka bangunan roboh. Kalau ikhlas keluar dari jiwa kita, sebesar apapun amal kita, roboh pahalanya. Sah tapi roboh. Orang beramal ikhlas bagaikan pohon. Kenapa pohon itu? Pohon mangga itu lebat buahnya, menghijau daunnya, nyaman dipandang. Karena ada akar masih bersembunyi di dalam tanah. Ibarat pohon, ikhlas itu akarnya. Selama akar kada keluar dari persembunyiannya, pohon kuat dan berbuah. Tapi kalau akar keluar dari persembunyiannya, pohon tumbang. Kalau tumbang, kada bakal berbuah lagi.
beramal itu juga. Apabila ikhlas keluar dari jiwa kita, maka jangan harap hidup hendak mendapatkan berkah dari amal kita. Makanya setiap guru-guru kita berpesan beramal yang ikhlas, yang ikhlas. Ulun nih kemarin malam Jumat menelpon kiai dari Pekalongan, hendak ke Banjar lagi. Jasidin yang ikhlas. Sekarang malam Sabtu meninggal Sidin, bulan Syawal tadi. Jadi pesan terakhir Sidin dengan ulun yang ikhlas, kemana aja ceramah yang ikhlas, hendak ke Banjar yang ikhlas, yang mau undang orang biasa kayak ikhlas, jangan milih-milih undangan, jangan mengharap apa-apa. Ceramah ini di sini kada boleh mengharap-harap amplop kada boleh, kada boleh mikir-mikir amplop kada boleh. Kenapa? Sebab karena amplop sudah dipikirkan penantian. Kan tujuh itu amplop. Namun kita mikir terus, hilang ikhlasnya. Entah apa kita mikirkan, kemana-mana di sini mau duit, maka ulun berduit, ini duit dalam Islam. Kalau kapan nanti yakin akan nyampe ya, beli tiket mah larang pulang. Kalau mau disidin kada ingat jujur nak sidin. Ulun pulang ceramah, perjalanannya 2 jam, imbahnya pakai kendaraan 1,5 jam, naik ke Letok 40 menit. Tambang saya berdua dengan santri 440. Kemudian hotel lagi, kemudian makan lagi, karena dia belum datang. Makan sup ayam kampung berdua dengan santri dengan bajunya 50.000. Hotel aku mengambil yang paling murah, yang pakai kipas angin, harganya 65.000. Namun pakai AC 200, banyak. Namun 265 kan masih sisa berapa? Jadi orang jaga kenapa tidak pakai AC saja Ustaz? Ya kok ada biasa. Jangan banyak kan. Akhirnya besok dijemput pakai Honda, santri ku tinggal di hotel. Kemudian 1,5 jam pakai kendaraan sampai di pinggir sungai di pelabuhan, naik ke Letok 40 menit. Bulik pulang, lambat pulang buliknya, begadangan. Bulik sampai ke tempat ada di Biriwang. Ada di Biri, sampai sini. Untung ulun membuat duit. Kalau ulun gak membuat duit, tak hutang penginapan. Orang segagah ulun penginapan tak hutang, apa kata dunia? Untung membuat duit. Makanya di sini yang ikhlas. Kita bisa lah berkata ikhlas. Kalau kadang-kadang ujian, pakai kena ujian. Kalau orang 200 paling 20 nang lulus. Ikatan orang awam, lain orang hebat. Kalau orang hebat ya lah. Ikatan kita orang awam, orang biasa nih. Kalau orang 200 paling 20, ada perkisahnya. Di kampung itu ada orang pemurah. Setiap bulan diberi beras. Setiap bulan, bukan setiap 5 tahun gitu ya. Setiap bulan dia atari beras, atari duit setiap bulan. Mau 5 tahun sekali itu lain, itu panen raya kan. Lain lagi. Ini mah setiap bulan, itu orang dermawan. Jadi orang memiliki yang 5 tahun sekali, cukup sebulan sekali aja. Sekalinya beras sekarang duit 100.000 setiap bulan. Rupanya ada panjang umurnya, meninggal. Sekampungan orang datang bersedih hati karena meninggal, tapi harapan anaknya meneruskan perjuangan abahnya. Sekali sudah datang sekampungan, kurang 200 keluarga kampung datang berataan, habis dimakamkan, anaknya bercakap. Yang anaknya para hadirin sekampungan, abah saya berpesan mulai malam pertama sampai ke-7 diundang berataan pian ke rumah membaca yasin, tahlil dan doa. Malam pertama tuh habis 200 orang datang berataan, karena kan membalas jasa orang pemurah. Satu, nangga dua kan kalau anak meneruskan. Ini orang sugih kan kalau aruh kan dapat dibayarkan. Jadi kalau undang mesti nak basatang nih. Kita undang nang sisi singot benda. Akhirnya tulakan sekampungan.
Sekali baca Yasin, baca doa, puja anaknya, Bapak Ibu terima kasih atas kedatangannya. Kami tidak bisa menyiapkan apa-apa dan tidak bisa membalas kecuali doa. Dan kami mengundang lagi malam besok kasih berdataan. Berikan lambah limbai. Karena tadi sengaja belakang di rumah saya bakal kenal makanan. Sekalinya berikan, saling bercakap. Ada sama aja anak orang abah. Abahnya pemurah, anaknya pepalang takut. Oh orang banyak, jangan buruk sangka. Mungkin kan orang sedang bersedih. Jadi kan suatu masak. Mungkin kalau besok dubul gitu. Makan di situ dan membawa bungkusan. Mungkin kita besok pada datang. Malam kedua datang masih 200 orang lagi. Sekali batalin sama malam pertama berikan. Dan cat di sini gini asli gini. Asli sengaja ada mungkin bersedih terus ke satu masak. Aku jangan sikong ada tulang lagi malam besok. Akhirnya malam ketiga mulai kurang. Malam keempat bertambah berkurang. Malam kelima makin berkurang. Malam ketujuh tinggal 20 orang. Sudah habis baca tahlil doa, satu bercakap. Kami mewakili masyarakat minta maaf karena masyarakat kata bahwa hadir semua pada malam tanggal 7 ini. Kami minta maaf, kami hendak berikan. Oh, jadwal rumah kain dahulu ada ini. Soalnya keluar hidangan cukup bagi 200 orang. Keluar minuman kaling cukup bagi 200 orang. Keluar buah-buahan cukup bagi 200 orang. Orangnya 20 cuma melihat aja kandang sudah. Jadwal rumah pada suwati sampai asoy dan disiapkannya. Jadi makan sebiji buah 9 masuk tangki asoy. Minum secuntang 9 masuk tangki asoy. Undang galas seikung dimakan 9 masuk tangki asoy. Apa ada pamuk sangki. Banyak sudah nak pulihkan. Biar tuan rumah lain dahulu ada ini. Rupanya ada pulang surat yang keluar. Ternyata di sela-sela surat ada pulang kardus berisi. Sekali dibuka ternyata amplop hagin 200 orang. Isinya menuai 1 juta samplop. Berarti kalau 200 orang berapa duitnya? Bukan sedikit. Nang datang 20. Akhirnya sikung orang 10 buah amplop. Apa? Kancang. Untunglah kantong banyak. Makanya orang kemana aja kantong baju banyak. Ini 2, 4 dan ini ada dua, jadi 2. Untung kantong banyak, penuh kantong orang amplop. Setelah itu dibacakan surat wasiat. Ternyata surat wasiatnya, ujar abahnya, bila aku meninggal dunia, undang sekampungan bertahlil seminggu pada boleh pakai makanan. Karena malam terakhir aja pakai makanan, beri duit ganti daripada malam sebelumnya. Kenapa aku hendak dikirimi orang yang ahli ikhlas karena Allah, bukan karena membalas jasa aku di sini. Aku minta nang bujur ikhlas, nintu kita nang membahagiakan di alam kubur. Tuh jawan kampung mending bakaring wasiat rupanya. Kita ialah ikhlas, kada tetamu belum. Nah, coba try tetamu. Jadi pegawai 6 bulan kan begitu, coret nih. Capai. Apalagi 6 tahun kan begitu. Bagaimana apa? Pada sanggup kita. Iya ikhlas kita mengabdi kalau ada ujian. Karena ujian dihina orang pulang. Aku jadi ikhlas saja jadi pengurus pesikit. Iya pada ada ujian. Ada yang bercakap ikhlas saja. Menurut masih jadi hantok pengurusnya. Masih apa kata jadi pengurus? Mengkadet maju berarti mana ikhlasnya? Makanya ikhlas payah. Wal ikhlas yuhasinul amal. Belajarlah kita beramal ikhlas. Beramal ikhlas sedikit pahalanya ganal. Maka orang bertakwa harus ikhlas. Yang kedua, tanda orang beriman itu adalah wal haya, punya sifat malu. Cuman jar Nabi akhir zaman ada 4 malakas diambil Allah. Pertama berkah. Berkah hidup mulai sudah berkurang. Umur kada dapat berkah. Belum tuha penyakit tumpang tindih. Dokter hanya bingung ada obati reumatik kena asam urat. Berarti asam urat naik tensi. Berarti tensi kena jantung. Berarti jantung kena kolesterol. Berarti kolesterol lambung kabur. Diobati baik-baik duitnya pada mayu. Kada diobati mati kada ketahuan. Orang berhari sampaikan Tuhan penyakit kita berdiadik. 70 tahun lebih umur ini kami itu di sekampung kami itu nanti biasa. Nah, banyak di sana nanti Tuhan mana ada merasa penyakit. 70 tahun kada suah merasa jarum suntik.
bila garing bawa menabas ke kapur boleh keluar keringat bagus demi ini umur 70 tahun garing bawa nabus ke perumahan ada buling lagi wah kita ke perumahan buling innalillah lagi makanan ada pasti berakah kebanyakan makan daging tensi naik kebanyakan makan santan kolesterol kebanyakan makan rokok pelinju asam urat taliwar karab makan di rumah orang sakit akhir zaman orang berhari ketujuh bila ada tamu makan kau makan tujuh banget bila tamu datang kami hendak makanan kan jadi makan raja kita tamu di makan itu orang berhari mamalkan ilmu makanya orang berhari banyak mati berkerabat tapi ada mati jadi hantu ada juga tergantung amal perbuatan makanan gitu ada peti nyaman pun kita berhari makan lauk iwak asin tuh nah habis dagingnya kepalanya jadi bicara nasi maulah sambal dirinjing ada bakas sambal dirinjing tuh kau takkan nasi buat kerinjing nah diaduk habang nasi 2 kali mau simus hanya selesai makan nyamannya wah ini anak kita suruh makan kita akan makan sambal ada bakal dimakannya lauk iwak asin handek ada bakal jangan anak kita kucing aja mikir orang di rumah ada kucing ular dulunya kepala iwak asin dihingur-hingurnya berjauh banyak gaulnya kucing ular yang kucing kada lepel lagi aja dulu apa aja dimakan neraka yang kedua tapi kata pengarang kitab Nasaihuddiniyah apa penyebabnya maka berkah berkurang karena jasidin barangkali karena orang kurang peduli dengan silaturahim kalau orang berhari dengan sanak pemilih ini rapat atuju becuko bila bertamuan becuko pun kita ini bila bertamuan nah bakuir HP sepupu ngomir HP bila ngomir HP kan pada lupan diri katanya HP itu pulaannya deh nah jadi kurang silaturahim pun berhari kami kalau hari raya mau pada habis diilangi dan sanat penilian marinan pada habis hari raya wah ini mana hendak berhari itu orang anak 10 kalau berhari raya bawa ke 10-nya berjurut kayak itik lapas dari kurungan nah, orang berhari banyak orang beranak yang punya prinsip ikan belanak masak wadi banyak anak banyak rezeki mendem ini ikan belanak masak kuning banyak anak bawa paning mana ada Asia tahan bari raya wah ini mana hendaknya lagi kumpat kita ia berjalan dengan budaknya itulah calon mentuhanya dan dibujuginya membalik-balik ke tangan calon mentuha mengiau mama pulang kepada belum jadi menantu belum jam 5 belum jam 1 sudah jam 5 belum tentu jadi menantu manggil mama akhirnya parinan surang mana hilangi mama muda hilangi akhir zaman sehingga silaturahim berkurang ini penyebab katanya berkah berkurang kenapa? Karena Nabi man ahabba ayyusatalahu bi rizkihi wa yunsa'alahu bi asari fal yasil rahimahu siapa orang yang hendak rezekinya murah hendak umurnya barakah panjang maka fal yasil rahimahu pereratlah tali persaudaraan maka kita hadir ini bagian silaturahim kita agar rezeki kita semakin meningkat umur tambah barakah yang kedua nang lapas diambil Allah sifat malu di hati wanita mau di wadah kita alhamdulillah tapi kalau di kota-kota ganal apalagi di bendera itu kan orang dari mana-mana datang mana pasti malu lagi nya pakaian yang kadang untuk aurat aku ada titik ikan singaja kebetulan kan ulun kumpul awan rombongan kemenang yang dari Kalteng di Jambi di Jakarta ulun pulang dari Medan bulik dari Medan ketemu di Jakarta anak MTQ di Jambi terkumpul ada bibini mendorong itu bungas pulang tuh bajunya titih ya kok begitu titihnya titih tersenyum punya rumahnya ditih sedikit kayaknya nah ini kadang nah dibuka akarnya bulan kersing aja nyamun kersing aja rezekimu tapi kalau diulang nah itu benar aku aja keluar sekali jo manda
tapi jangan lupa pagi hiling makan. Itu ampak itu kan itu sekali. Jadi kalau sekali itu selintas saja, larikan pandangan dari berdosa, benar nggak? Lebih 45 itu kan ditahan karena begini plegi masuk. Ulun kepadatan, duduk bersandar, takalap satu mah. Sakannya sangat terbangun ulun mencingir betis bibini di depan ulun. Siapa pun betis nih, ulun angkat pandangan ke atas, kurangnya ulun bersilawai, kami dewa. Ada dapat jawaban, sampai ke itu belum dapat jawaban. Ku angkat pulang pandangan, tadi dua jari wan murid hanya tahu jawaban. Rupanya masih luar handap sih dia. Aku di belakang bingung, anak ditihi dosa gana, ada ditihi barang di bagus. Ada susupan lalu, akhir zaman. Yang ketiga, akhir zaman amanah mulai berkurang. Kita kan usah bicara orang. Kita ingin kadang-kadang pada pati menjalankan amanah. Anak tuh amanah. Tapi kadang-kadang kita kan jaga pendidikannya. Makanya tadi yang mewakili Bapak Bupati, kita ini kan bakal diparaki oleh ibu kota. Maka kita siapkan pendidikan anak. Jangan kalah dalam berjuang untuk kebaikan, dalam berpacu untuk kebaikan, dalam bersaing untuk kebaikan, jangan kalah. Tapi kadang-kadang anak amanah baru 2 bulan beranak, mamanya sibuk dan awan gawiannya, keluar masuk kantor, tulang jam 6 pagi, bulik jam 6 malam. Anak ditinggal dengan apa ya ini? Bayi suster kan, bayi suster. Akhirnya anak kena di orang, maka bayi susternya bungas pulang kepada awak. Ia di rumah awak laki. Nah akhirnya anak melikit awak bayi suster, menyambat di bunda, timbahan lakinya perhatian kawan suster. Akhirnya kawin lagi. Pernah terjadi. Saya menyaksikan seorang di mana dipilih Indonesia. Kaya lebih penting gawian daripada anak begitu. Padahal kita ada sugi di akhirat kada ditanya kenapa kau kada sugi, kada ditanya. Tapi kenapa anak terbengkalai pendidikannya? Ini pertanggungjawaban luar biasa. Banyak orang sebab anak gagal masuk surga, tertunda masuk surga. Banyak sebab anak dosa diampuni, otomatis masuk surga. Maka amanah berupa anak harus dijaga. Tapi akhir zaman kada peduli menyusul namanya gini. Kami sepaadingan 15 orang, mama kami meragu surangan, kada suah kami ganal di tangan pembantu kada suah. Kenapa? Sebab karena kami kada bisa pembantu. Kenapa kada bisa? Mama kada sanggup menggaji. Ganal di kawitan. Tapi sekarang anak banyak ganal di tangan orang. Makanya utamakan anak dulu daripada gawian. Karena anak amanah. Sehingga timbullah langkah 3, langkah 4. Sifat adil diambil Allah. Kada usah bicara orang. Kita ingin kadang-kadang ada adil. Apa kada adil? Bisi anak 2 juga kada adil. Nang si Kong ini pintar, orangnya Asia, orangnya pendapatan, orangnya rajin, sayang kita banggakan. Nah seikong ini nak abang nih, mana penguliran, mana pembabal, pakai sabuk terandam 16 bulan. Jadi memberi kabingin, memberi sarit, kadang-kadang kita bedakan. Amun nang pintar, nang aja hendak kita tukarkan. Nang bungol makam kesiannya, hanya bapak makasih juga. Amun datang berbuahan dibual akan yang ini, alhamdulillah umur 7 tahun sudah hatam Al-Quran. Ada sama abang yang ini je. Alipannya ada tamat baru, kami tidak apa-apa ini aja. Pilih-pilih anak. Pada anak pembabal belum tentu salah anak, mungkin salah kita. Waktu kumpanyi kebanyakan ambil duit kumpanyi. Ini betianan 4 dan calon ke-4-nya ambilnya. Hari-harinya cocoknya ke-4-nya pada hangus suara orang. Makan duit ke dijelas. Mengadu dengan Allah, ya Allah, ulun rida aja bisi anak ini ya Allah. Aku rida ya Allah, rida. Allah jawab, engkau rida, Allah pun rida. Rida Allah bi rida walidain. Ridanya Allah ada rida ke orang tua, tapi minta maaf. Kadang-kadang anak yang kita anggap pada penting ini nanti yang ada mendampingi kita di akhir kehidupan kita.
Nang pintar belum tentu, karena yang pintar dapat beasiswa ke luar negeri sekolahnya, S3 di luar negeri sana, pokoknya di sana ada juga kawan sekolahnya S3 juga, maka bunga sekolah di bininya, lalu dijodohkan kawin, maka anak bos pulang dong, abahnya kesugih, bos batu bara, bos intan, bos permata, bos amas, bos berlian, bos walet, bos sawit, bos pinang, bos kopi, bos amas, tinggal nyambat ke dibayar itu. Masih cuma hayal, jangan tanggung-tanggung. Anak orang singkong depan kira-kira hatun dan dibawa ke tempatnya hatun lah, ada bakalan paling seminggu dijemput abahnya pakai pesawat jet pribadi, bawanya terbang, awak mengejar pakai kendaraan 2 kali terjun pohon niau dari rumah. Garing kita seminggu dirawat di rumah sakit, siapa yang menunggu siapa? Anak nambah bebal tadi, nang para bahakan kita memuat kita, anak nambah bebal, dia tenaganya kuat karena begawi terus. Nah, yang gantikan pampisinya, tapi makaninya, minuminya, siang malam di rumah sakit menunggu berubuyan baju mata mamanya. Ini anak aku anggap pada penting sekali nak ada di sampingku ketika aku membutuhkan, ketika aku memerlukan, menangis berubuyan baju mata. Nah, anak melihat mamanya menangis, kenapa mak pian menangis? Jangan aku pada menangis, karena aku kalimpanan menangis. Jangan anak ngol anak juga. Anak kalau mana lagi? Sekolah SMP kada diterima orang, masuk sanawiyah kada lulus, masuk pesantren 3 hari antar orang. Orang jangan lepas. Jadinya di rumah pang begini kawitan. Oh jangan kawitan ayo ikam nakai bulik dulu semalaman barang guring nang jana kainanya kesini pulang. Kayaknya mereka pada kurang beli ikam pulang kita nang garing. Jangan anakku dah pun bulik mai. Aku datang membawa mama ke rumah sakit, aku pada bulik kecuali membawa mama baktinya anak. Apa sebab? Karena kalau mamanya dirawat di rumah sakit banyak orang yang bilang ada yang membawakan soto, ada yang membawakan ketupat kandangan, ada yang membawakan soto, ada yang membawakan buah-buahan. Mamanya kan mau makan, inilah yang makan top. Sudah sigar mamanya setahun, kada garing lagi tak umur melawak. Kabilah aja nak Tuhan ini garing. Yang ketiga, tanda orang beriman itu ujar sebagian al-hikmah hidup wasabru, hidup bersabar. Nah kayak lagi sabar, banyak berduit alhamdulillah, kada berduit sabar aja, pinang murah sabar aja, nio murah sabar aja, ada masalah. Jangan kita gelisah, apa yang ada terima aja, biar hidup jangan sedih. Namun kita menghendaki sesuatu, saatnya dulu orang kita ada dapat sabar aja. Baik itu tuh bukan punya kita. Kamu ambil kita kayak pang siapa nak kau menanti. Lama ni alimah taita. Dan ya Allah orang yang sanggup menghalangi apa yang hendak kau beri. Apa yang hendak kau beri ya Allah orang yang ada sanggup menghalangi. Berarti bila ada dapat bukan ambil kita sabar aja. Mentati kita sugih ada aja ter. Mentati kita sugih kan mau sugih. Pinang mahal 27.000 mau kami sana. Sekilo, tapi kada bakabun. Cuma kada bakabun, ada sugih. Ada tanah kosong, habasnya tanahnya pinang. Berbuah lebat pinang, pinang pulang murah. Semalam mahal, kabun dede, di kabun ada pinangnya pulang murah. Yang mahal apa? Nio, tabang den pinang, tanam nio. Berbuah lebat nio, soalnya murah pula. Yang mahal sawit, tabang den pulang nio, tanam sawit. Berbuah lebat sawit, murah pulang. Yang mahal kopi. Tabang dan pulang sawit tanam kopi, alhamdulillah kopi buah lebat, harganya mahal, ibah menjual, sidin mati. Sabar aja kita sabar, jangan pada mengeluh, kurung suit, kurung punai, kada berduit berenai. Jangan sampai kurung suit, kurung punai, kada berduit bermamai. Kurung suit, kurung punai, banyak berduit berenai, kada berduit bermamai, jangan. Kita jangan kalah dengan kucing. Kucing itu sabar, dijantil tadinya terbalik, tadinya akan saling sini. Tetap pengen pulang datang. Kucing itu maintai iwak kita, dapat menanggung berbunyi itu. Datang kita hambat proses politik. 3 kali kucing pelacong, 2 kali tak kami. Sabar aja. Paling setengah jam datang aja pulang. Bercanggul lawan, tapi kan boleh masuk. Hanya takut orang sakit. Ngiau punya kucing. Kalau kucing kita boleh masuk, namun kita berenai, kucing itu masuk. Sabar kucing.
Yang terakhir, orang beriman itu wasyukru, hidup nih harus bersyukur. Supaya bersyukur kita hidup, ulun berjalan ke rumah Guru Muas, pas anak bulik ditahan sidin, ya sidin abah bu sekumpul puasa. Kita nih hidup yang pertama, yang diingat nikmat aja, yang diingat nikmat, supaya bersyukur, jangan ingat bala, yang diingat nikmat, yang diingat kebaikan aja. Jangan mengingat keburukan. Kena hati-hati. Hidup ini kada boleh hati-hati. Maka yang diingat kebaikan, coba lihat anjing. Anjing itu nanti ingat kebaikan aja. Jangan ada mengingat keburukan. Orang maragu anjing setahun memberi makan anjing. Suatu saat ampunnya tertulak orang aruh. Maka di Martapura seminggu yang boleh anjing ini diberi makan. Kelaparannya tetap anjing menjaga akan rumahnya karena ingat kebaikan majikannya. Selama ini memberi makannya sekalipun seminggu ini kelaparan, datang majikannya dari orang aruh tadi, datang anjing menyambang kiti-kiti buntutnya kelaparan. Sarina datang nih sipaknya ngit anjing kan ikut. Kenapa? Anjing mengingat kebaikan majikannya, bukan mengingat ketika sipaknya. Tapi tarai kalau kita ada suami baik pun anjing orang sifat tarai. Karena tidak ada kebaikan kita orang ingat. Makanya anjing itu dia 3 hari aja kita beri makan 3 tahun yang ada pernah melupakan. Itu anjing. Anjing kada mudah melupakan jasa orang, sehingga dia selalu bersyukur. Kalau kita mudah melupakan kebaikan orang, berarti kita ada lebih baik daripada anjing. Anjing itu kelebihannya dalam kitab Tasbih baru saja 12 macam kelebihannya. Kalau saya jelaskan tentang 12 macam sampai subuh kada selesai. Kenapa? Sebab karena ulun kada hafal. Kitabnya dah tinggal. Makanya itu bersyukur. Jadi orang sugih alhamdulillah, awal nyumbang. Jadi orang susah, nasib sudah. Kita sumbangan, nyaman aja hidupnya. Lagian kan jadi orang sugih, orang susah belum tentu juga lagi. Namun kita sugih lebih bahagia daripada susah, belum tentu. Jangan-jangan kita lebih bahagia waktu susah daripada sugih, belum tentu. Lagian kalau kebahagiaan itu diukur dengan kesugihannya, berarti yang bahagia kan orang sugih. Kita orang susah pada orang bahagia, berarti kebahagiaan tidak diukur dari situ. Kenapa kita sedih? Hidup bersyukur lagi. Jadi orang sugih, alhamdulillah ada sugih, kada masalah. Lagian jadi orang sugih, orang susah, pemakan sama aja. Orang sugih makan sepiring, kita nak susah sepiring. Mana ada sejarahnya orang sugih, orang susah makan sepiring, orang sugih sebasko. Orang susah minum segelas, orang sugih segelas juga. Ada sebuah sejarahnya orang susah minum secawan, orang sugih sebasko. Itu sapi sebasko memang minumnya. Orang susah tulang keundangan pakai kopiah sebuting, orang sugih syuting aja. Mana ada sejarahnya orang susah tulang keundangan kopiah sebuting, orang sugih bertukar 7. Itu bukan orang sugih, itu orang bubungulan. Berarti sama aja. Kadang-kadang nyaman orang susah pada orang sugih, guling nyaman orang susah. Kalau orang sugih kadang-kadang hanya terkelipat bunyi HP. Barang masuk gua mobil teruntuk, yang muka dia ibu semalaman kali gue HP itu makan, ada buat dede nasi pemberian, si pemberian pingin kada itu biru kalau kira-kira. Coba kalau kita orang susah mulai kegulingan sampai bangun pagi HP kada bunyi, siapa yang nelfon? Padahal 2 hari 2 malam HP nganggo, yang bunyi ya HP ulun tadi kada bunyi belum. Ini buktinya dia nelfon. Senuduhan ada bunyi sekali diangkat salah sambung pula. Nyaman kan? Orang susah pilihan guling nyaman. Kadang-kadang lawang juga disuntuk. Teguringan sih. Karena kalau disuntuk lawang, bagi dapat disuntuknya lawang. Percuma lawang tetap.
Jangankan 6 orangnya, kucing aja bakal kita tunggu kelapa bekas. Kan takutan, ada kemalingan, apa dicari maling di rumah? Pada bikin apa-apa, bila ada jajahan acan dan semangkok, ada mau dihirup itu, hirup karena mungkin kalau disok maling. Tapi merasuki kekerupus punya tikus dikira maling, semalaman kan guring. Lu kan susah kekerupus maling naik dikira tikus guring. 2 kali kan nikah maling dan bangun sini. Berarti kita bersyukur kali ini. Kehendak kita, anak kita nabungas. Sekali lahir anak tetangga nabungas marah. Orang bahagia kan bukan tergantung bungas kadanya. Banyak kan juga orang bungas hidup pada bahagia daripada bungas. Lagian orang bungas ada menjamin dapat bini bungas. Orang ini gagah bungas kada menjamin dapat bini bungas. Bini bungas kada menjamin dapat laki gagah. Tapi ada juga orang gagah dapat bini bungas, contohnya aku. Orang yang bilang saya punya abgan. Artis. Malam semalamnya kami di Borongkaya bersama artis dengan Mas Irfan. Nah, memang kan dia beda 11-12 kami sepesawat, sehotel, sepanggung mirip memang. Orangnya bilang saya mirip Afgan, orang yang bilang bukan ulun jangan sadar, kalau ulun digagah kan sadar. Ulun selalu santai, coba ulun putarkan video Afgan yang mana orangnya diputarkannya di mobil ada videonya. Afgan penyanyi kacamata, judul lagunya Kehilangan Cinta. Boleh perhatikan dasar ujung mirip. Lagian Bu Ainang di luar tuh, pian bisi laki gagah, ada menjamin lebih tentram hidup daripada nang bisi laki gagah. Kadang-kadang bisi laki gagah jantungan, maka ada jantungan. Hanya dikurehin orang laki merangot deh. Semalaman guring berbalik belakang, dicuil dari laki menghantam siko. Kenapa terbakar api cemburu? Coba tarai kalau laki kada gagah. Jangankan dikurehin orang, dipandiri orang gitu sakit. Nah, ada hatinya di sini. Siapa nang handap di sini? Aku kita lanjut. Aman kan? Aman bisi laki gagah sulap di malam minggu, di malam yang ditunggu-tunggu selalu orang ada berjanji akan bertemu di bawah pohon jambu. Tidak ada yang mengganggu. Jam 1 malam kada boleh bini masih gelisah. Kemana abahnya kada simbulikan? Itu ambil HP, telepon nomor HP-nya sekalian nomor yang Anda hubungi di luar jangkauan. Berarti HP dimatikannya. Timbul rasa curiga. Di mana dia? Dengan siapa dia? Sedang apa dia? Hadangnya datang ambil kawan, hendaknya dong kelepasan pecah. Pertanda buruk apa ini? Itu ada di film Indonesia. Biasanya kalau istrinya bekal kawan pecah, pasti suaminya bersama wanita lain di luar sana. Kenapa ulun tahu? Karena ulun nonton. Coba kalau laki kada gagah 2 hari 2 malam kada boleh kada apa-apa. Malah ada rumah aku di sini. Kawan kiriman dapat terus. Makanya hidup bersyukur. Orang bersyukur itu ijra'ul mal bi mardatillah wa ijra'ul a'da biha. Kita bersyukur gunakan nikmat yang ada untuk di jalan Allah, dan anggota yang ada kita gunakan untuk taat kepada Allah. Maka kehadiran kita, pengajian kita malam ini mudah-mudahan ini sebagian bentuk syukur kita kepada Allah. Sehingga Allah berjanji, la in syakartum la azidannakum. Yakinlah dengan janji Allah, innallaha la yukhliful mi'ad. Semoga di tahun akan datang bertambah-tambah keberkahan, dan jangan lupa undang lagi yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang banyak minta maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi tausiah agama yang disampaikan oleh Haji Fakhrudin Nur. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmah dari apa yang beliau sampaikan dan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita masuki acara yang kelima, yaitu pembacaan doa. Untuk ini kami mintakan kepada Al-Mukarram Mu'alim Haji Asmuri, kepada beliau waktu dan tempat, persilakan.
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي ويقال مسجده يا ربنا الحمد كما ينبغي لسلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد لعن الله الظاهر. اللهم حمدك أن يا الله جمال مغفورا وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اغفر السلامة والصحة والعافية لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من الحاضرين والغائبين يا أرحم الراحمين. اللهم صل لنا وسلم ديننا وسلم جسدنا وسلم إيماننا وسلم اعتقادنا وسلم توحيدنا وسلم أولادنا وسلم أموالنا وسلم نياتنا وسلم حاجاتنا وسلم جيراننا وسلم قراباتنا وسلم دنيانا وسلم آخرتنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Dengan berakhirnya pembacaan doa tadi maka berakhir pula lah rangkaian acara kita pada hari ini. Ulun selaku pembawa acara mohon ampun dan maaf jika seandainya dalam penyampaian acara pada hari ini terdapat kesalahan dan kegagapan. Dan akhirnya kita tutup acara dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.